إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيس وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندري سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبري سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري وبأهل لأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا ولدنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارف وكراماتهم وأن الله الكريم يرزقنا الفتوح والمنده والرسوح وتوبة النسوح والصلاح الجسد والروح وأن الله الكريم يتوفانا بالإيمان والإسلام وأن الله الكريم يجمعنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الداهرين أمين. السلام عليك يا سيدي رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun dalil orang yang condong kepada mazhab yang kedua, yaitu orang yang mengata bahwa bercampur atau mukhalatah dengan manusia itu terlebih afdal daripada sunyi sendirinya, maka yaitu sekalian dalil yang tersebut di dalam fadilat bersahabat dahulu itu jua. Maksudnya mazhab yang kedua berkaitan dengan mana yang lebih afdal antara uzlah dengan bergaul, yaitu mazhab yang berpendapat bahwa bergaul itu atau mukhalatah itu lebih afdal daripada beruslah. Adapun dalil-dalilnya itu sudah dijelaskan dalam penjelasan yang lewat
berkaitan dengan keutamaan bersahabat atau keutamaan bakawan lawan manusia. Nah itulah salah satunya gampang. Kalau kita bergaul, kita lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bisa memberi manfaat dengan pemikiran, bisa memberi manfaat kepada manusia dengan perbuatan kita, bisa memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu dan harta kita, serta apapun yang kita bisa. Dan ini jelas hadis Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu hadisnya jelas. Khairun nasi, sebaik-baik manusia itu ialah anfa'uhum, yang paling bermanfaat kepada linnas manusia. Nah untuk memberi manfaat ini bergaul kada? Bergaul. Kada bergaul. Memberi manfaat lawan pemikiran, berarti menyampaikan pikiran ini untuk manusia. Bergaul kada? Bergaul. Memberi manfaat lawan ilmu, memberi manfaat lawan ilmu dengan cara dakwah, dengan cara mengajar, dengan cara menulis kitab. Bergaul lawan manusia lah, bergaul. Memberi manfaat kepada manusia dengan hasil karya kita. Karya napa? Karya bukan karya tulis umpama. Karya napa? Karya dalam kehidupan, menciptakan apa umpamanya lapangan kerja. Karya kita memberikan sebuah solusi lawan manusia, umpama orang kada begas atau gas larang listrik ngalih, ini ada nah kompor nang bagus, penemuan hasil pemikiran kita, kaulah kada begawan. Nah kita memberi manfaat lawan manusia dengan karya kita. Nah kalau begini caranya, itu lebih bagus mukhalatah. Walaupun Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Atqiya yang lewat, mau uzlah mau kada uzlah itu bergantung kitanya aja. Kada kawa diponis secara umum. Kita napa bagusnya, kita dibutuhkan orang, ya sudah bergaul. Kalau kita, kehadiran kita kada bermanfaat lawan orang lain, kehadiran kita kada memudarat lawan orang lain, lebih bagus uzlah. Apalagi kehadiran kita di manusia kada memberi manfaat, kehadiran kita lawan manusia malah maulah ribut, maulah gaduh, wajib uzlah supaya jangan manusia terkena kerusakan dirinya. Sekali lagi, lamun kita simpulkan, kita umpat nang mana? Ya kalau lah, apakah kita umpat nang uzlah, apakah umpat mukhalatah? Itu diri kita aja salah. Bahasa wayahin itu sikun, situasi dan kondisi diri kita, bukan orang lain. Nah, dan lagi menegahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang duduk di dalam bukit dengan sendiri, karena ia berbuat ibadah dengan sabdanya la taf'al anta wala ahadun minkum la sabara ahadukum fi ba'di mawatinil islami khairun lahu min ibadati ahadikum wahdahu arba'ina aman. Coba perhatikan salah satu dalil lagi yang menjelaskan bahwa bergaul lawan manusia itu lebih baik daripada uzlah. Nabi pernah melarang seseorang nang uzlah di satu gunung, seorangan beribadah
Nabi ketemu, ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, la tab'al anta, la tab'al anta, janganlah engkau mengerjakan duduk di bukit dengan sendiri, di seorangan dirimu itu. Dan jangan seorang daripada kamu akan berbuat yang demikian itu. Wala ahada minkum, lah wala ahada minkum la sabru ahadikum, gitu lah. Tadi salah lah, ujurin. La tab'al anta wala ahada minkum, jangan engkau melakukan ini dan siapapun di antara kalian jangan melakukan ini. Apa? Jangan melakukan uzlah ke gunung beribadah meninggalkan manusia banyak. Wala sabru ahadikum, sungguh bersabarnya seseorang kalian, minkum dari kalian, fi ba'dil mawatinil Islam, pada sebagian tempat-tempat Islam. Sesungguhnya sabar seseorang kamu di dalam setengah tempat bercampur dengan orang Islam itu terlebih baik daripada berbuat seseorang kamu akan ibadah 40 tahun. Kata Nabi, seseorang kalian bergaul lawan manusia di tempat manapun, mau ini bergaul di kota, mau bergaul di kampung, mau bergaul antar negara, mau bergaul antar provinsi, namun dalam pergaulan dia sabar. Dia sabar. Ini kuncinya. Dalam pergaulan dia sabar, karena di dalam bergaul itu kan macam-macam yang ditemui. Paling kada dihargai orang, dikucilkan orang, mungkin dihina orang, mungkin disakiti orang, iya kan? Lalu ini sabar. Itu ujar Nabi lebih baik daripada beribadah 40 tahun. Lah, ini kita contohkan aja nah. Kamu bergaul lawan manusia, tapi dalam pergaulan ternyata keras. Ikam bergaul manusia dengan bagus, bergaul dengan manusia dengan perkataan nang lembut, perkataan nang jujur, ramah tamah, bergaul lawan manusia dengan sifat hilim, kada ada kebencian, kedengkian, bahkan yang ada adalah kelembutan dan kasih sayang terhadap umat Islam. Bergaul lawan manusia malah dengan memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu, dengan harta, dengan pikiran dan lainnya. Tapi karena manusia berbeda-beda, ada yang membenci lawan ikam, ada yang benci, lalu menghina sampai ke telinga ikam. Ada yang apa? Ada yang membaikut ikam. Wah, dibaikut ban? Oh jangan heran banai. Ada yang membaikut. Jangan heran, sabar aja. Bahkan ada yang mengancam keselamatan dirimu, tapi semuanya dihadapi dengan sabar. Nah di sisi lain, rahmat, bagana di rumah aja beribadah, di rumah aja beribadah, kada pernah dicela orang, kada pernah dimaki orang, kada pernah kada dihargai orang, kada pernah hendak disakiti orang. Mana lebih bagus? Lebih bagus bahkan lebih baik daripada beribadah 60 tahun, 40 tahun. Lebih bagus daripada orang beribadah begana di rumah selama 40 tahun tetapi dia tidak pernah merasakan betapa pahitnya celaan orang, betapa pahitnya sindiran orang, betapa pedasnya perilaku orang lawan dirinya.
tapi dia enjoy dengan kesabarannya. Kita aja milih. Kita aja milihnya bergaul, la sabru ahadikum, sabar dalam pergaulan, kemudian memberi manfaat kepada manusia dalam pergaulan. Berikut dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa zahiru anna haza innama kana lima fihi, emang ada di baris lama membaca ya, lima fihi min tarkil jihadi ma'a syiddati wujubihi fi ibtida'il Islam. Kata Imam Al-Ghazali, zahir bahwa menegahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan orang yang bersunyi atau beruzlah di bukit karena mengerjakan ibadah di dalam hadis ini hanya saja adalah bagi yang di dalamnya itu daripada meninggalkan perang sabil serta sangat diwajibkan akan dia pada permulaan Islam dahulu itu dengan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengomentari hadis nang di atas, hadis di atas, yang mana hadis di atas itu menerangkan bahwa bergaul seseorang dengan penuh kesabaran lebih baik daripada uzlah, lebih baik daripada 40 tahun. Kata Imam Ghazali, zahirnya hadis ini zaman dulu. Zaman yang membutuhkan jihad. Lah, zaman yang seseorang membutuhkan perjuangan, bukan begana, tapi membutuhkan perjuangan. Maka karena dibutuhkan perjuangan, kain aja dulu, bausulah tuh kain aja dulu, lebih bagus bergaul. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Al-Ghazali lebih condong ini hadis ini berlaku untuk dulu. Hadis ini berlaku untuk dulu. Sekarang menurut Imam Ghazali, jihad apa masih dibutuhkan apa kada? Kan gitu tak? Tergantung. Apabila sekarang ini jihad dibutuhkan, maka jangan uzlah. Jangan uzlah. Ya makanya gitu aja. Sejauh mana diri kita ini apa dibutuhkan apa kada, gitu aja. Kalau memang dibutuhkan untuk jihad fisabilillah, silakan. Kalau memang tidak dibutuhkan jihad fisabilillah, kada dibutuhkan. Aku berdakwah manusia ibak dah, oh ini umpama aja boleh, aja zaman sekarang ini kan zaman kemudahan, ngarannya zaman kemudahan. Bahasa orang pintar, kalau mudah kenapa harus dipersulit? Sekarang ini zaman mudah. Apa kemudahannya? Lihat aja, anil nangalih, dan nangalih itu duitnya aja. Iyalah, rahmat.
Berarti nyaman enggak? Nyaman. Ikam sekarang ini mana tengah malam mana hendak wadai hendak apa kau nampak telepon guzik tokarakan anu asa buka aja datang saking nyamannya. Adalah ojek online malam adalah ada, Gojek ada, benar, Grab ada, ngalih lah. Mencari apa benang alih ini. Oh ini mencari tukang urut aja ini di Grab gini ada tukang urut. Ambili akan ambil orang. Adalah hari. Ada. Nah apa aja lengkap. Mudah. Kemudian ilmu agama mudah enggak? Sekarang ini paling nyaman mencari ilmu itu paling nyaman. Lewat apa? Mau lewat bacaan, mau lewat video, mau lewat pengajian langsung. Ayo coba. Pak coba di kampung kita mana? Di berapa ini? Di mana kampung nang ada majelis taklim ini? Kamu di mana, Bek? Adalah, ada. Kamu di mana? Itu ada majelis taklim? Ada. Kami di mana? Lunjok. Ada majelis taklim? Ada. Di mana-mana kampung ada majelis taklim. Sehingga kalau kita hitung kampung di berapa ini berapa jumlahnya, kalau setiap kampung ada majelis taklim, mungkin mana 300 majelis taklim ada. Itu hanya berapa? Ke Amuntai, setiap kampung di Amuntai ada majelis taklim. Berapa kampung di Amuntai? Ke Tanjung, setiap kampung dicek, setiap kampung di Tanjung ada majelis taklim. Sehingga mana? Kalau kita simpulkan bahwa Kalimantan Selatan ini adalah daerah ribuan majelis taklim, bukan ratusan dari berapa ribu majelis taklim yang ada di Kalimantan Selatan. Yalah, berapa ribu? Arang adalah orang alasan aku kada kau mengaji aja, kada benar. Ada majelis taklim ada terus. Nah masalah pengajian majelis taklimnya ini wallahu alam, apakah dia mengajarkan ilmu fardu ain atau fardu kifayah? Nah ini permasalahannya. Kalau nang diajarkan fardu kifayah ini rumit. Mestinya nang diajarkan adalah fardu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf. Jangan nang mengaradau-karadau. Lah itu ajarkan fikih, tauhid, tasawuf di majelis taklim. Kita sudah kada ada apa-apa. Bagian kita kada aku ya. Anku buka majelis taklim itu ada. Ini apa jihad kok? Ya kalau lah apa jihad kok? Padahal dulu aku bisa anak bini. Anak biniku butuh makan, anak biniku butuh pakaian, anak biniku butuh tempat tinggal, anak biniku butuh biaya untuk pendidikan, untuk berobat. Berarti aku jihad. Jihadnya nampak mencari nafkah. Jangan usulah. Aku punya yang kita pakai lagi nih di kampung ini. Ini gak ada kawin, aku hendak usulah aja. Ikam mah anak bini ku titipakan lawan Allah Ta'ala aja. Karena wa ma min dabatin bil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nah apa aja nang melata di bumi ini dijamin Allah rezekinya. Ujian nang bini oke. Ipian lamun menitipakan lawan Allah Ta'ala salah. Baik pian menitipakan lawan rahmat
Artinya Pak, silahkan pian hendak uzlah. Mencari nafkah untuk anak dan istri itu adalah wajib. Daripada pian berdosa menitipkan kepada Allah, mengabaikan kewajiban, lebih bagus ceraikan ulun. Boleh kan? Boleh. Karenanya tidak melakukan kewajiban. Ceraikan aja ulun. Pian kena berdosa. Ini hendak kawin, bukan masalah hendak kawin. Pian kalau tadi hendak beruzlah, kalau silakan aja beruzlah. Tapi pian punya kewajiban nafkah lahir, nafkah batin. Kalau pian sudah kada kawa lagi melaksanakan nafkah zahir, nafkah batin, dosanya besar. Ayo sudah, ceraikan ya. Gak tahu kok juga udah jadi uzlah. Nah makanya ongkosi anak bini, nafkahi anak bini dengan rezeki yang halal, itu bagian daripada jihad. Sudah kali kita jihad kada? Jihad. Lah, lamun hendak masih ada jihad, oh ada jihad. Jihadnya nampak untuk mengongkosi anak bini, jangan uzlah. Ada lagi jihad yang lain lah. Kada ada apa aku jar. Aku menak uzlah gampang aja. Biniku tuh sudah aku tinggali duit dah. Aku uzlah aja dah. Kenapa bini ditinggali duit berapa? 10 miliar. Nah 10 miliar duit. Aku uzlah dulu setahun. Bah jangan setahun jangan bini 2 tahun gak ada apa-apa. 10 miliar ini hadangnya dulu sebuting lagi. Kewajiban nafkah batin, kewajiban mendidik anak, kada ini sudah dititipakan. Nafkah batin dititipakan lah. Gitu kalau. Nah makanya ngalih dia. Orang dulu mu'il ngarannya. Amal mu'ilu la yajuzu qu'uduhu. Mun orang beisi anak bini kada boleh kada berusaha. Lamun orang beisi anak bini kada boleh bagana di rumah aja. Lamun orang beisi anak lawan bini kada boleh uzlah. Boleh uzlah. Lamun hendak uzlah nih ya kayak buah nikah nih bikai uzlah dulu. Aku aja lebih kandak uzlah aja. Bagus sih uzlah kada mangalihi aja. Nah ya uzlah aja bikai. Dasar ujur kada ngalihi lagi. Ayang kada ngalihi ini, kada itu, kada ngalihi mikirakan mesi pulsa. Kada mangalihi mikirakan ini itu uzlah aja. Nah pernah makan ke barang aja. Banyak aja pucuk-pucukan loh situ. Uzlah maksudnya apa? Kadada berdosa, kadada tanggung jawab, nangaran saurangan dah sah. Paham salah? Nah melihat sikot. Kalau masih jihad, masih ada yang harus dijihadkan, jangan uzlah. Kalau sudah selesai jihad, silahkan uzlah. Habis. Wallahu alam. Kemudian al-faslusani bi fawaidil uzlati wa afatiha. Pasal yang kedua pada faedah-faedah atau keutamaan uzlah dan kebinasaan-kebinasaannya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillah.